I believe each and every one of you are a good fruit in Christ. All of you, you are a good fruit in Christ. Jesus had kept us in this world. තුනන් 24 වගේ කියනවා උන්වහන්සේ කියනවා නුඹලා මේ පොළවේ බොහෝ වෙලා ඵල දරන්න කියලා. We see in Genesis chapter 1:27 says you have to be multiply and you have to replenish this. මේ පොළවේ තබලා තියෙන්නේම අපිව උන්වහන්සේ ඵල දරන්න. God had kept us in this world to multiply. Hallelujah. 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 මේක හොඳයි කියලා. උන්වහන්සේ අපේ මේ පොළවේ තබලා තියෙන්නේ ඵල දරන්නයි. God had kept us in this world to be fruitful. ඒක නිසා මම දකින්න ගොඩක් වෙලාවට දෙවියන් වහන්සේ තුල ගොඩක් අයට ඵල දරන්න අමාරුයි. But we can see most of the time so many people they can be fruitful. නමුත් අපි දෙවියන් වහන්සේ තුල අපිට තියෙන්නම මේ පොළවේ ඵල දරන්නයි. But in Christ our first number one job is to fruitful. ඒ නිසා උන්වහන්සේ අපේ බලාපොරොත්තු වෙන හැමතිස්සම අපේ ජීවිතේ උන්වහන්සේ තබපු ආශිර්වාදය අපේ ජීවිතේ වර්ධනය වෙනවා කියන්නේ. God always expect from us whatever the blessings He had kept in us, we want to improve them. Amen. Amen. අපි මේ වෙලාවේ මත්තේයු සුභාරංචි පොතට අපි පෙන්නමු. Let's turn our Bibles into book of Matthew. මත්තේයු පොතේ 7 වෙනි පරිච්ඡේදයේ අපි 16 අපි 18 අපි මේ වෙලාවේ කියමු. Book of Matthew chapter 7, 16 and 17 we are going to read. රස්නේ තියෙන කාලගුණයක් තියෙන දවසේ. It's a warm day. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ යහපත්. But God is good. Whatever the situation, God is good. ශුද්ධ මතෙව් 7 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 10 වෙනි පදය. ඔවුන්ගේ ඵලවලින් නුඹලා ඔවුන් ඇඳින ගන්නෝය. මනුෂ්‍ය කටුගස් වලින් මුද්‍රික ඵලවත් ගොටුකොළ වලින් අත්තිකා ඵලවත් නෙලා ගනිද්ද. එසේම සියලු හොඳ ගස් හොඳ ඵල දරයි. නමුත් නරක ගහ නරක ඵල දරයි. හොඳ ගහක නරක ඵලවත් නරක ගහක හොඳ ඵලවත් හට ගන්නට බැරිය. Matthew chapter 17 verse 16 to 18. By their fruit you will recognize them. Do people pick grapes from thorn bushes or fig from thistles? Likewise, every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit. A good tree cannot bear bad fruit, and a bad tree cannot bear good fruit. How many of you want to become a fruit like it doesn't have a taste? How many of you want to taste a fruit it doesn't taste anything? We don't like to eat a fruit which is so sour. Always we want to eat a fruit which is so sweet. We may find sour things, but when it comes to eating, we compare, we mix them with something else, something sweet. What kind of fruit bearing situation that you are in? What is the situation comparing to fruit bearing in your life? God is saying that we can't recognize people from their fruit. Why God is saying that? God is asking, can a man pick grape from thorn bushes or fig from thistles?
We know from our knowledge that we cannot find grapes from thorn bushes. මේ ලෝකේ තියෙන වටිනාම පළතුර මොකද්ද? What is the greatest fruit in this world? මිදි. That is the grapes. මිදි තමයි මිදි උස්ස තමයි මොනවා වුණත් හැම තැනම වටිනාකමක් තියෙනවා. Grape juice and grapes, that is the most valuable fruit in this ඊට world. වැඩි ගණන් පළතුරු තියෙනවා. There are so many fruits much valuable than this. නමුත් මිදි කන්න අපි හැම කෙනෙක් කැමතියි. But every one of us we like to eat ස්වාමීන් grapes. වහන්සේ කියනවා කටුගස් වලින් මිදි පළතුරු ගන්න පුළුවන්. God is asking, does people find grapes through the thorn bushes? ඒ වගේම උන්වහන්සේ කියනවා ගොකොටු වලින් මුද්‍රික පළවත් ගොකොටු වලින් අත්තික්කා පළවත් නෙලා ගනිද්ද කියලා අහනවා. And God is asking, can you find figs from thistles? ගොකොටු කියන එක නම් ගොකොටු ගස් කියන එක නම් මම දන්නේ ආගියට. මොකක් හරි වෙන වල් ජාති ගහකේ අපිට පුළුවන් ද කියලා අහනවා අත්තික්කා පළ ගන්න. For sure that we haven't seen the bush thistle, but අත්තික්කා ගහකින් තමයි අත්තික්කා ගහ පළ ගන්න පුළුවන්. only from a fig tree that we can find the fruit which comes ඒ from වගේ there. තමයි ඔබගේ ජීවිතේ The same way, ස්වාමීන් වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙන දේ ගන්න නම් what God is expecting from you, ඔබගේ ජීවිතයේ ඒ දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක ගමන් කරන්න ඕනේ. you have to walk with Christ. ස්වාමීන් වහන්සේ එසේම 17 වෙනි පදයේ කියනවා The 17th verse, if you read, එසේම සියලු හොඳ ගස් හොඳ ඵල දරයි. likewise every good tree bears good නමුත් fruit, නරක ගහ නරක ඵල දරයි. but a bad tree bears bad fruit. ඒක නිසා ඔබගේ ජීවිතය Because of that, your life, හැමතිස්සෙම හොඳ තැනක තියාගන්න. you have to keep your life in a good state. යහපත් තැනක තියාගන්න. You have to keep your life in a good state. යහපතම කරන්න උත්සාහ You කරන්න. have to do always good. අපි අයහපත කරනවා නම් අපේ But if you ජීවිතේ do evil, අපිට නෙලා ගන්න වෙන්නේ අයහපත් ඵලම තමයි. then we will be reaping the bad things only. අපි යහපත අපේ ජීවිතේ අපි වපුරනවා. But if we do good, අපිට කපා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ යහපත් ඵලම. we will reap the good things. ඒ නිසා Because of that, හැමතිස්සෙම everywhere, always යහපත් දේ කරන්න do උත්සාහ good to all. ඒක ස්වාමීන් වහන්සේ කැමැත්ත වෙලා තියෙනවා. That is the will of God. ඒක නිසා තමයි ස්වාමීන් වහන්සේගේ නුඹලා බෝවි වැඩි වෙමින් නුඹලා ඵල දාන්න කියලා. That's what God said. You have to be fruitful and you have to replenish the earth. අපි 18 කියනවා නම් If you read the 18th verse, හොඳ ගහක නරක ඵලවත් a good tree cannot bear bad නරක fruit, ගහක හොඳ ඵලවත් and a bad tree cannot bear good fruit. හොඳ ඵල නොදරන සියලු ගස් Every tree that does not bear good fruit කපනු ලැබ is cut down and ගින්නේ දමනු ලැබේ. thrown into the fire. එබැවින් Thus, ඔවුන්ගේ ඵල වලින් by their fruit, නුඹලා ඔවුන් ඇඳින ගන්නවා. you will recognize them. ස්වාමීන් වහන්සේ God is වචනේ කියනවා. God is saying in His words, අපේ ජීවිතයේ උන්වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙන යහපත් දේ නැත්තම් in our lives, what good that God is expecting from us, උන්වහන්සේ ඒවා අයහපත් ඵල දෙන ගස් කපලා උන්වහන්සේ කියනවා ගින්නෙන් දාලා පුච්චන්න. God is saying those who doesn't bear good fruit, He's going to cut them out and throw them into the fire. මේ උන්වහන්සේ කතා කරන්නේ මේ නිකන් මේ අපි කුණු ටිකක් එකතු කරලා පුච්චන ගින්දරකින් නෙමෙයි. God is not just speaking about the fire, what we light up the fire. උන්වහන්සේ කතා කරන්නේ මිනිස්යාට යහපත් ලෙස මේ ලෝකේ ජීවත් වෙන්න නැතුව මිනිස්යා යන්න යන අපාය ගැනයි උන්වහන්සේ කතා කරන්නේ. God is speaking about the eternal fire here. හැම අයහපත් දේ කරන මිනිසියෙකුටම සදාතන ගින්දරේ පිච්චෙන්න වෙනවා. Those who do evil, they will be thrown into the eternal fire. ඒක නිසා ස්වාමීන් වහන්සේ උන්වහන්සේ උපමාවකින් උන්වහන්සේ මිනිස්යන්ට කතා කරමින් So God is speaking to them through parables. උන්වහන්සේ කැමති මිනිස්යාගේ ජීවිතේ වෙනස් වෙනවා. God wants people to change their lives. ඒක නිසා තමයි උන්වහන්සේ වපුරන්නා උපමාව තුලින් උන්වහන්සේ කතා කරන්නේ. That is what God is speaking to His people through the parable of soul. අපි මාර්ක් 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 3 ඉඳලා අපි බලුවොත් Let's turn our Bibles to the book of Mark chapter 3. සුද්ධ මාර්ක් 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 3 වෙනි පදය. අසන්න වපුරන්න ගියේය. ඔහු වපුරන කාල මෙසේ සිදුවිය. සමහර බීජ මග අසල වැටුණේය. පක්ෂීහු ඇවිත් ඒවා අවුලා කෑවෝය. සමහරක් වඩා පස් නැති ගල් බිමේ වැටි පස් ගණන වූ නිසා වහම පැලවි ඉර උදව් කල අවුවෙන් දාලා
මුල් නැති බැවින් වියලී ගියේය. අන් සමහරක් කටු අතරේ වැටුණේය. කටු වැවි ඒවා යට කළ බැවින් ඒවා ඵල නොදුන්නේය. තවත් සමහරක් සරු බිමේ වැටුණේය. ඒවා පැලවි වැඩි ඵල දෙමින් එකෙන් 30ක්ද එකෙන් 60ක්ද එකෙන් 100ක්ද බැගින් අස්වැන්න ඉපදෙවිය. Amen. Mark chapter 4 verse 3. Listen, a farmer went out to sow his seed. As he was scattering the seed, some fell along the path and the birds came and ate it up. Some fell on rocky places where it did not have much soil. It sprung up quickly because the soil was shallow. But when the sun came up, the plants were scorched and they withered because they had no root. Other seeds fell among thorns which grew up and choked the plant so that they did not bear grain. Still the other seed fell on good soil. It came up, grew and produced a crop, multiplying 30, 60 or even 100 times. Amen. අපි මේ අවුරුද්ද පටන් ගන්න මේ දෙවියන් වහන්සේ අපිට කතා කරනවා. God spoke to us when we started this year. අපි දකිනවා ගොඩක් මිනිස්සු මේ කොරෝනා වෛරසය තුල ඉඳලා. We can see that so many people dying through this COVID-19. නමුත් ඊට වැඩිය භයානක දෙයක් මේ ලෝකෙ තුල ක්‍රියාත්මක. But there is a dangerous thing more than COVID-19. ඒක තමයි තමන් විසින් තමන්ගේ ජීවිතය විනාශ කර ගැනීම. That is the thing who commits suicide. මට ඇත්තටම සතියකට කීප දෙනෙක් විශේෂයෙන් ගෑනු ළමයි. නැත්නම් තරුණ කාන්තාව. Normally I used to get calls from youngsters, especially from girls. මට මැසේජ් එකක් දානවා. They send me a note. මට ජීවිතේ පාවෙලා තියෙනවා. They say that I don't want to live anymore. මම ජීවිතේ නැති කරගන්න මේ අවස්ථාවේ. I'm going to commit a suicide. මේ ඇත්ත කතාව මම කියනවා. I'm telling you the truth. මේ ජීවිතේ නැති කරගන්න ඉන්න වෙලාවේ while she's trying to commit suicide, මම ගියා අන්තර්ජාලයට. she said, I went to the internet. මට මොනවද කියාගන්න කරගන්න හිතපු නැති වෙලාවක. I didn't have any idea, so I went there. මම ගියා අන්තර්ජාලයට. I went to the මේ internet. අද්දී ඔබතුමාගේ දේශනාවක්. When I went to the internet, I saw a sermon preached by මේ you. දේශනාව තුළින් මගේ ජීවිතයට යම් කිසි සහනයක් ලැබුණා. Through that sermon, I had a comfortness. ඒක නිසා මට හිතුණා වත් එක පොඩක් කතා කරන්න. Because of that, I thought I must share my things with you. I don't want to live anymore. මේ ඇත්ත තත්ත්වය. This is the ඇයි මම reality. මේව කතා කරන්නේ හේතුව? Why do I have to say this? මම එළියට ගියා අපිට යතුරක් පාගගෙන. I went out, just we need a key, ඒ extra යද්දී key. මැසේජ් වගේක් ඇවිල්ලා තිබ්බා එහෙම කෙනෙක් කියලා. And then also I had a message, someone is trying to commit suicide because they hate their life. ජීවිතේ පාවෙලා. She said, I hate my ස්වාමීන් life. වහන්සේ අපිට මේ අවුරුදු මුළුල්ලේ කතා කරපු දෙයක්. From the beginning of this year, God told us මේ ලෝකේ මිනිස්සයා ගොඩක් මිනිස්සු තරුණ ජීවිත නැති වෙන්න යනවා. there are so තමන්ගේ ජීවිතේ many, විනාශ කරනවා. there are so many youngsters, they are going to commit suicide. අපි දකිනවා නේද තරුණ මේ සතිය තුල කී දෙනෙක් මරුණාද? We can see how many youngsters had been commit suicide. ඔබ අරගෙන අන්තර්ජාලයේ ඔබ ගහලා බැලුවොත් කී දෙනෙක් 100 දින අසාගත්තද කියලා. If you go to the internet and if you just go through a search, how many of them committed a suicide? තරුණ ජීවිත මේ මාස කිහිපයකට විනාශ වෙලා. You can find so many thousands of millions of youngsters had committed කොරෝනා suicide. වලට වැඩිය මැරිච්ච තරුණ ජීවිත. More than coronavirus, more than this COVID-19, so many people committed suicide. කොරෝනා ඇදිලා මරුණාට ප්‍රශ්නයක් නෑ. It's okay whether they are dying because of a virus. ඒ මිනිස්සයා මැරෙන්නේ රෝගයක් නිසා. He's dying because he is dying because he has a sickness. නමුත් තමන්ගේ ජීවිතේ නැති කරගන්න කෙනාට කවදාකවත් ස්වාමීන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයට ඇතුල් වෙන්න බෑ. But those who commit suicide, they will never ever inherit the kingdom of heaven. ඇයි මේ ස්වාමීන් වහන්සේ මේ පොළවට අපිව උන්වහන්සේ මේ පොළවට එව්වේ මේ පොළවේ ජයග්‍රහණය ලබන්නයි. God has sent us to this world to overcome the world. ජයග්‍රහණය ලබන්නයි මේ He has පොළව. sent us to this world to overcome the world. මේ ලෝකේ පරාජය මේ ලෝකේ තියෙන වේදනාව විඳගන්න බැරුව මිනිස්සයා මොකද කරන්නේ 100 දින අසාගන්න. So many people, they can't overcome the trials and the troubles, so what they say, they commit suicide.
මම හැමදාම කියන දෙයක් තමයි. I used to say every day. අපි අහලා තියෙනවා මිනිස්සු කියනවා 32 කෝටියක් දෙවිවරු ඉන්නවා දෙවිවරු ඉන්නවා. We had heard there are so many people saying they have like the millions of gods. අපි විශ්වාස කරනවා මේ 33 කෝටියක් ඉන්නේ අශුද්ධ ආත්මා. We believe there are so many gods, but they are not gods. ඇයි ඒගොල්ලෝ ලුසිෆර් එක්ක ඒගොල්ලෝ ස්වාමීන් වහන්සේ නමස්කාර කරගෙන ඉද්දී While the fallen angels, while they were worshipping God, ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ දේවදූතයව උන්වහන්සේ පොළොවට දැම්මා. ඔහුගේ තිබ්බ වැරදි අදහසක් නිසා. God had kicked out the devil because he had bad ideas. He had evil ideas. මේ තැන දෙන්න තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ අපිව මේ පොළොවේ තබලා. So in order to replace us to that place, that's what he made us. හැබැයි මේ පොළොවේ ඉඳි අපිට පරීක්ෂණයක් තියෙනවා. But while we live in this world, we have temptation. මේ පරීක්ෂණය අපි ජය ගන්න ඕනේ. We have to overcome the මේ temptation. පරීක්ෂණය ජය ගන්න තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ අපිව මේ පොළොවේ තබලා තියෙන්නේ. We have to overcome the trials. That's why God kept us in this මොකද world. ස්වාමීන් වහන්සේ නැවතත් කැමති වෙන්නේ නැහැ. අර පරණ දේම ආයෙ ස්වර්ග රාජ්‍ය වෙනවට. Because God doesn't want again to happen the thing what happened in the beginning. අපි මේ මරණයෙන් පස්සේ අපි ස්වාමීන් වහන්සේ එක්ක අපි ඉන්න යනවා. After our death, we are going to live with God අපි forever. දේවදූතයන්ට හා සමාන වෙන්න යනවා. We are going to live like angels. අපි මේ මරණයෙන් පස්සේ After our death, ස්වාමීන් වහන්සේ අපි ඔසව ගත්තට God පස්සේ is going to raise us from the නැවත dead. මෙවැනි දෙයක් ස්වර්ග රාජ්‍ය මේ ලුසිෆර් ඇතුළු ඒ කණ්ඩායමට උන දෙයක් ස්වාමීන් වහන්සේ වෙන්නේ අකමැති නිසා God තමයි doesn't want the same thing which happened to Lucifer and his followers. So he doesn't want the same thing to happen again in the ඒක kingdom නිසා of heaven. මේ පොළවේ මිනිස්යාට ඉපදිච්ච දා ඉඳලා මරණකම් පීඩාව ප්‍රශ්නය කරදරය මේ පොළවේ තියෙනවා. If you live in this world as a human, until you die, you will have circumstances, trials, and you will have so many things to go ඒකෙන් on. පලා යන්න කාටවත් බෑ. We cannot go away from these trials or tribulations. හැම මිනිස්සෙකුටම කුරුසයක් තියෙනවා. Each and everyone, they have a cross to take. කුරුසය කියන්නේ Tamanට තියෙන බාධා. Cross means the tribulation, the trial you have. ඉතින් ඒකට තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට උන්වහන්සේගේ වචනේ උන්වහන්සේ දබලා තියෙන්නේ. That's why the word God has given us His word. මේ වචනේ අනුව අපේ ජීවිතය ගොඩනගා ගන්න. When we build our life according to the word of God, මෙතන කියනවා ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට තේරුම් කරලා the දෙනවා. word of God He is clarifying. උන්වහන්සේ කියනවා 14 කියනවා 14th verse says, මාත් පොතේ 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 14 කියනවා. the farmer sows the word. Some people are like seed along the path. Where the word is sown, as soon as they hear it, Satan comes and takes away the word that was sown in them. Okay. වචනය ඇසූ කල තමුන්ගේ සිත් තුළ වපුල වචනය සාතන් එකෙනෙහිම ඇවිත් පැහැර ගනීද. වචනය වපුරන ලද මග අසල වූ නම් ඔහුය. වචනය අපි අහපු ගමන් අපි අතාරින මිනිසයා The person who hears the word and at the second minute he leaves it. ඔබ හිතනවා මම කලාට ඔබම ඒ වචනේ අතෑරියා කියලා. Maybe you know that you had dropped the word as soon as you heard it. යක්ෂයාගේ බලාපොරොත්තුව තමයි ඔබව දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක තියෙන සම්බන්ධතාවය නැති කිරීම. Satan's only hope is to separate you from Christ. ඔබ තුල නරක ඵලයක් ඇති කිරීම. He wants you to bear a bad fruit in you. ඒක නිසා මොකද කරන්නේ? So what he ඔබ does, වචනේ ආපු ගාම ඔබගේ ඔබ තුල ඒ වචනේ ඵල දරන්න දෙන්නේ නැහැ. so the moment you hear the word, he steals it from you because he doesn't like you to be fruitful. ඒක උදුරා ගන්න ඔබගේ ජීවිතය ඔබ අතහැරලා තියෙනවා. Because you had given enough room to the Satan to take off the word which came to you. අපි දකිනවා ගොඩාක් අය අද ක්‍රිස්තියානි කියන්නේ මේක නිකන් ආභරණයක් වගේ. So we see so many people, they think the Christianity is something to put on, it's something to adorn. අපි දකිනවා ඒක නිසා ඔවුන්ගේ ජීවිතය තුළ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය පරදරන්නේ නැහැ. So because of that, they can't be fruitful in the word of God.
දෙවියන් වහන්සේට තියෙන බය නැති වෙලා තියෙනවා. They don't have the fear for God. ඒ හිතන්නේ නැහැ මේක යක්ෂයාගේ සරස්මක්. No, they don't think this is the plan of the devil. ඉතින් මේ නිසා දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ නැති නිසා යක්ෂයාට පුළුවන් වෙනවා මිනිස්යාගේ ජීවිතේ විනාශ කිරීම. So people doesn't fear the word of God. So Satan has more room to steal the word from you. දැන් තව කතා කරපු දරුවෙක් මට කියනවා. Another child who spoke with me. ඒත් මේ සතියම තමයි. Also she spoke to me this week. ගොඩාක් දෙවියන් මොනවාද ක්‍රිස්තියානි තමයි. She told me also we are Christians. මම අහනවා කෙලිය මැසේජ් එක දාලා වා ක්‍රිස්තියානිද මොකක්ද ඔයාගේ ආගම? If someone message me, I used to ask them, are you a Christian? What is your religion? ක්‍රිස්තියානි තමයි. She told me I'm a Christian. හිතාගෙන ඉන්නවා එහෙම තමයි කියලා. They think they are Christian. හැබැයි ඊට පස්සේ කියනවා මම පල්ලියම කියන්නේ නැහැ. අහවල් මම අපි පල්ලියට තමයි යන්නේ කියලා. Then I don't like to mention the church, but she told me I'm going to a certain මේ church. පොළවේ දෙවියන් වහන්සේට සේවය කරපු මිනිස්සුන්ට කැප කරපු පල්ලියක් ගැන කතා කරනවා. Some people who had served God and they had been dedicated that church to them. ඊට පස්සේ කියනවා මට ඊටත් එනි ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. And she told me I have a great problem. එහෙම කියද්දි මට හිතෙන පාකලට ආයෙ නම් මෙයාට පිළිවිලාමෙක් ගියාරි මොකක් හරි වෙන ප්‍රශ්නයක් එයාට දෙති කියලා හිතෙනවා. When she told me that I have a great problem, I thought maybe she's නෑ having a ඒක problem. නෙමෙයි ප්‍රශ්නේ. She told me no, that's not the problem. මගේ දෙමව්පියෝ My parents, අපි ක්‍රිස්තියානි වුණාට we are Christians, but my parents කෝවිල් ගාන යනවා. they go to another rituals. මතුරුවල කණ්ඩ බොණ්ඩ දේවල් දෙනවා. They go to witch doctor and they do so many satanic things. They do all the evil things. මට තේරෙනවා මගේ ජීවිතයේ යේසුට ඕනේ. I feel and I understand Jesus wants my life. නමුත් අපේ දෙමව්පියෝ යන්නේ මේ වගේ ක්‍රමයකට. But our parents they are walking in a wrong direction. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ කතා කරනකොට බයිබලයේ ගැන බයිබලයෙන් අපි වචන බලනකොට ඒගොල්ලෝ කැමති නෑ. They don't like when I read the Bible. නමුත් ඒගොල්ලෝ ක්‍රිස්තියානි. But they are Christians. පැහැදිලිද මම කියන්නේ? Do you understand what I say? මේ වගේ තැනක අද මිනිස්සුයා ඉන්නවා. This is the place where Christians end up. මේ මිනිස්සු අර යක්ෂයා කවදාකවත් මේ මිනිස්සයාට දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ යන්න දෙන්නේ නැහැ. So Satan doesn't allow those people to get the word of God. ඇයි මේක ස්වාමීන් වහන්සේ ක්‍රිස්තියානි කියන එක තමන්ගේ ජීවිතේ ආගමක් විතරක් කරගෙන ඉන්න. Because they think Christianity is a religion in their life. ඉඳලා යක්ෂයාගේ දේවල් තමයි අනිත් හැම දෙයක්ම කරන්නේ. Their religion is Christian, but they practice all the evil forces things. මේ මට මූණ දෙන්න බැරුව. So she told me I can't face these things. මිනිස්සු දරුවෙක් ජීවිතයක් සමුගන්නවා. So she told me that I cannot face them anymore, so I'm going to commit a suicide. තමන්ගේ ජීවිතය විනාශ කරගන්නවා. She's trying to destroy her life. මොනතරම් භයානකද. How dangerous it is. දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. Blessed be the name of the Lord. ස්වාමීන් වහන්සේ එවැනි දරුවෝ වහන්සේ අපිට මුණ ගස්සන. So blessed be the name of the Lord. I praise God because He's bringing children, those kind of children around us. හැමතිස්සෙම මම කියන දෙයක් තමයි. Always I used to say, මේ අපි අපේ ජීවිතයේ ලෙඩ රෝගයකින් නැත්තම් මොකක් හරි හදිසි අනුතරකින් විනාශ වුණාට ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. if we die by an accident or by some kind of sickness, මොකද මේ පොළවෙන් අපේ ජීවිතේ ඉවර වෙන්න යන්නේ නෑ. it is okay because we are not going to end up our life in this world. අපේ ජීවිතය අපි විනාශ කරගත්තා. But if we commit a suicide, අපි විසින් අපි විනාශ කරගත්තා. if we kill ourselves, අපි සදාතන යක්ෂයත් එක්ක අපි දුක් විඳින ජීවිතය. we are going to go in for the eternal fire. Hallelujah. එනිසා මොකද සාතන්ගේ සැලැස්ම. So what is the plan of Satan? The moment you hear the word of God, මග වැටිච්ච බීජ වගේ ඌ ඒ වචනය ඔබගේ මුදුර ගන්නවා. as the seeds which fell on the road, he steals it from you. He doesn't let those seeds to be uprooted in your life. Hallelujah. අපි 16 කියෝ. Let's read 16th verse. එසේම ගල්බිම් වල වපුරන්නෝද වපුරන ලද්දොනම් වචනය ඇසූ කෙනෙහිම ප්‍රීතියෙන් පිළිගන්න නමුත් තමුන් තුල මුල් නැති බැවින් මද කලක් පැවත වචනය නිසා හිංසාවක් හෝ පීඩාවක් හෝ පැමිණි කල්හි එකෙනෙහිම බාධා වන්නෝ වේ. කටු අතරේ වපුරන ලද
ඔව් ඒක ඇත්ත. හරි. ගල් අතර වැටිච්ච බීජ. Others, like seed sown on rocky places, hear the word and at once receive it with joy. But since they have no root, they last only a short time. When trouble or persecution comes because of the word, they quickly fall away. අපි දකිනවා මනුෂ්‍ය දේව වචනේ අහපු ගාම මොකද වෙන්නේ? We can see the people when they hear the word of God, what happens. මගේ ජීවිතේ වෙනස් වුණා. They say, my life had been changed. මම දැන් මම මේ මාර්ගය අතාරින්නේ නැහැ. So they are saying, I'm not going to leave this path again. දැන් ඔබට ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙන්න පුළුවන්. Maybe you are going through a ඒ persecution. මනුෂ්‍ය මෙහෙම සභාව අතහැරලා යන්නේ. Maybe also you may think why people they leave the community, the Christian community. මම කියනවා ඔබ මේ සතිය මුළුල්ලේම කතා කරන්නේ. Maybe you had been thinking over this week why people leave churches. ඔබ අද දවස් තුන මෙනෙහි කරන්නේ නැති. Maybe you had been meditating or you have been thinking over ඔබට it. ලොකු වේදනාවක් දැනෙන්නේ. Maybe you felt it was bad to you. භගවත් කරාට ඔබගේ පවුලේ අය වෙනුවෙන් ඔබට වේදනාවක් දැනෙන්නේ. Maybe your heart is grieving towards your family. භගවත් කරාට ඔබගේ සහෝදර සහෝදරි නැත්නම් ඔබගේ හිතවත් යාළු මිත්‍රයෝ නිසා නෑදෑයෝ නිසා ඔබට වේදනාවක් දැනෙන්නේ. Maybe you are grieving for your family, your sisters and for your friends. ඇයි යේසුස් වහන්සේ මෙච්චර උන්වහන්සේ ජීවමානව ඉදිත් මේ මිනිස්සු යේසුස් වහන්සේව නැමැති සභාව අතහැරලා යන්නේ. Why people leave the churches while Jesus is alive in the church? පහසු මාර්ගවල යන මිනිස්සුම ස්වාමීන් වහන්සේ කවදාකවත් උන්වහන්සේගේ මාවතට Well, those people who wants to go in easy peasy ways, Lord, they just let them go. ඔබට පීඩා වෙන්න පුළුවන්. You may go through persecutions. අපි දකිනවා මේකේ ගල් මත වැටිච්ච ඒ බීජ. We can see those seeds which fell upon the thorns. ඒක වැටිච්ච ගමන් මේක පළ කරලා එනවා. Because it has been fallen on the rocky places, the minute it fell, it sprouts up. නමුත් ඒ බීජ ඒ ගහේ මුල දරන්න කවුරුත් මුල හරියට ගිහිලා නැති නිසා ඒ ගහ මැරිලා යනවා. But there is no soil, so there is no root, it dies faster. මේ වගේ තමයි අලුතෙන් සභාවට එන ගොඩක් මිනිස්සු. This is the way same people who comes to the church for the first time. ආපු ගාම වචනේ අහලා වෙනස් වෙලා දෙවියන් වහන්සේගේ ඒ කරුණාව ඒ දේවල් දැකලා මාසයක් දෙකක් අවුරුද්දක් ඇද්දි එකපාරටම වාෂ්ප වෙනවා. Those people who are new to the congregation of God, when they see the marvelous and miraculous things, so they change their words after a year or two. They just wither. ඒකට හේතුව තමයි ඒ මිනිස්සයා වචනේ තුල තමන් මුල් බැහැගෙන නැහැ. Because they don't have a good soil in the word. තමන්ගේ වචනේ තුල ඒ වචනේ තමන්ගේ ජීවිතේ කොටසක් කරගෙන නැහැ. The word doesn't come. The word is not in a good place in their life. තමන්ගේ ජීවිතේට ශක්තියක් කරගෙන නැහැ. The word is not a strong foundation in their life. ඒක නිසා මොකද වෙන්නේ? So what happens? මේක ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනේ කියනවා. The word of God says. මේ මිනිස්යාට ඒ ගමන් කරන්නා වූ ඒ ක්‍රිස්තියානි ජීවිතය තුළ එන්නා වූ පීඩාව දරා ගන්න බැරුව. Because while they face troubles and persecutions, they can't bear it. පීඩාව දරා ගන්න බැරුව ඒගොල්ලෝ දෙවියන් වහන්සේ වතාරලා යනවා. They can't bear the obstacles and the troubles, so they leave God and they fall away. Hallelujah. Hallelujah. අපි දකිනවා ඒ වගේ මිනිස්සු. We have seen so many people in ගොඩක් our ඒ වගේ ministry. මිනිස්සු දකිනවා. We have seen so many ඇයි අද people. දවසේ මේ වගේ කතා කරන්නේ? Why do I have to speak on this ඔබගේ subject? ජීවිතයේ ස්වාමීන් වහන්සේ තුළ වචනේ මුල් ඇද ගන්න ඕනේ. In your lives, you must be sprouted in the word. එහෙම මුල් ඇදගත්තොත් තමයි ඔබට එන්නා වූ බාධක පීඩා තුළ ඔබට ජය ගන්න පුළුවන්. You must have roots in the word of God. Then only when you have trials and troubles and circumstances, you can overcome මේ them. තමන්ගේ ජීවිතේ නැති කරගන්න මිනිස්සු මේ ලෝකේ ළමයි විතරක් නෙමෙයි. It is not only the people who are committing suicide. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ගැන දන්න අය, Those people who knows වචනේ Christ, අහලා තියෙන අය, those who knows very well the word of මේ God. වගේ ජීවිතේ පාවෙලා අද දවසේ ජීවත් වෙනවා. There are so many people they had been already they had been fallen away. අය ඔබ මේ සත්‍ය මුල් ඔබට කීපාරක් බව කරාට මේ ජීවිතේ මොකද්ද මේ ජීවිතේ ඇති ඵලය මොකද්ද කියලා බව කරලා So how many of you felt that what's the use of living, so it is better to die? ඔබට හිතෙන්නේ නැති හේතුව තමයි ඔබට එහෙම හිතෙන්න හේතුව තමයි ඔබ අර වචනය අහලා ඒ වචනය තුල ඔබගේ ජීවිතය ගොඩනගලා ඒ වචනේ මෙනෙහි කරලා නැහැ. If you had these kind of thoughts, the reason because you don't have roots in the word. වචනේ හරියට
මේක අත්‍යවශ්‍යමක් වගේ ගෙදරක තියෙන. The word is the foundation before you make a house. හරියට හොඳ තද පසක් වගේ වචනේ කියන්නේ. The word is the foundation and it is a solid soil. අපි දන්නවා බුරුල් පසක ඇතිවෙනා වූ ගසක් උලකට කඩන් වැටෙනවා. We know a shallow, if you build a house in a shallow place, it will wither. නැත්නම් බුරුල් පසක ඇතිවෙන ගසක් නිකම්ම ඒ ගහ වර්ධනය වේගෙන ඇද්දි ඒ ගහ ඇදගෙන වැටෙනවා. If there is no proper solid soil, the tree cannot live. නමුත් තද පසක්. But if you have a solid soil, තද පසක අදින මුල් but the roots which comes from the solid soil, සදාකාලයට පවතිනවා. it is going to live ඒක forever. නිසා ඔබගේ ජීවිතයේ වචනේ මතම ගොඩනගා ගන්න. So you have to build your life මේ in the පොළවේ word. ඔබ රැස් කරන ධන දාන්නේ නෙමෙයි ඔබගේ ජයග්‍රහණය. It is not what you collect in this world, it is going to save you from ඔබට මේ eternal පොළවේ death. ඕන තරම් සල්ලි තියෙන්න පුළුවන්. Maybe you have so much money in this මේ world. පොළවේ ඕන තරම් ඔබට බලය තියෙන්න පුළුවන්. Maybe you have power in this world. නමුත් ඒක නෙමෙයි ඔබ ලබන ජයග්‍රහණය. But that is not the victory that you will get. මේ පොළවේ ඔබ ජීවත් වෙලා ඉඳි ඔබට එනවා පීඩාව දෙවියන් වහන්සේ තුල ජය ගැනීම ඒ දේ තුලදී ඔබ පළදාන මනුෂ්‍ය කෙනෙක් ජීවත් වෙන එකයි ඔබගේ තියෙන ජයග්‍රහණය. While you live in this world, whatever circumstances, persecutions comes to you, when you overcome them, that is the life of a Christian. ඒ ජයග්‍රහණය තුල පමණයි යහපත් පළව තුල පමණයි ඔබට ස්වාමීන් වහන්සේගේ රාජ්‍යය තුල. In that victory only you can enter into the kingdom of මේ heaven. පොළව ඔබට තියෙන මට තියෙන පරීක්ෂණයක් පමණයි. This world, it is just a trial for you and me. දවස ගානේ ඔබට තියෙනවා පරීක්ෂණය. Every day that you have a trial and a tribulation to දවස go on. ගානේ ඔබට තියෙනවා පරීක්ෂණය කියන්නේ විභාගයක්. Every day that you have an exam in this world. ඒකෙන් ඔබ අද දවසේ විභාගයෙන් අද දවසේ ඔබ සමත් වෙනවා. Every day that when you face this exam, you have to overcome this අද exam. දවසේ ෆේල් වෙලා If you fail today, හෙට පාස් වෙනවා කියලා ඉන්න යන්න එපා. don't think that I will be ඒක passed තමයි tomorrow. සැරස්. That is the plan of the ඒක තමයි devil. මේ ගල් මත වැටිච්ච මනුස්සයන් ඒ පළවලට වෙච්ච දේ. That is what happened to the seeds which fell on අද the. මම වචනේ අහුවට හෙට On the දවසේ throne. ශක්තිමත් වෙනවා කියලා හිතන්න එපා. Don't think that I will listen to the word today and tomorrow I will be අද strengthened. දවසේ ඔබ දෙවියන් වහන්සේ තුළ ශක්තිමත් මනුෂ්‍ය කෙනෙක්. You have to be you have to gain your strength in Christ today. හෙට දවසේ දෙවියන් වහන්සේ හෙට දවසේ ගැන ඔබ ගැන බලා ගන්න. God will take care of you tomorrow. අද දවසේ තමයි ඔබට තියෙන්නේ. This is the day God had given අද you. දවසේ තමයි දෙවියන් වහන්සේ තුළ ඔබට ශක්තිමත් වෙන්න. This is the day that God had made ඒක you. නිසා ස්වාමීන් වහන්සේට අද දවසේ තුළ මම අද දවසේ දෙවියන් වහන්සේ තුළ ගත කරනවා කියන දේ. So say, I'm going to live my life in Christ today. අපි 18 වෙනි පරිච්ඡේදය පදේ අපි කියවුවොත් If you read the 18th verse, 4:18 Mark chapter 4 verse 18. කටු අතරේ වපුරන ලද අනික් අයවල් නම් වචනය ඇසූ නමුත් මේ ලෝකයේ සම්බන්ධ කරදරද වස්තු මායාවද අනිකුත් දේවල් වලට තෘෂ්ණාවද පැමිණීම කර්ණ කොටගෙන වචනය යට කරනු ලැබ ඵල නොදෙන්නෝ වෙති. ආමෙන්. ආමේන්. Mark chapter 4 verse 18. Still others like seed sown among thorns hear the word, but the worries of this life, the deceitfulness of wealth and the desire of the things comes in and choke the word, making it unfruitful. අපි දකිනවා ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනේ කියනවා We can see the word of God says, කටු අතර මේ බීජ පැලවෙනවා කියලා. these seeds they grow up in the thorns. දැන් කටුගස් අතර පැලවෙච්ච බීජ හොඳට පළදාව ඇති වෙලා එනවා. The seeds which fell on the thorns they bear good fruit, දැන් පළදාව ඇති වෙලා ඇවිල්ලා but they grow faster. හොඳට දැන් ගහ ගොඩනැගිලා ඇවිල්ලා There we can see the tree has been grown. දැන් උඩින් ඇතුලේ හොඳට ඉඩ තිබ්බට දැන් උඩින් ගහට ඊපස්සේ යන්න විදියක් නැහැ. But after a while this tree cannot grow anymore. ඇයි ඊට වැඩි ශක්තිමත් මේ කටු නැමැති බාධකය
ඒ ගහට විරුද්ධව තියෙනවා. Because we can see the thorns are getting bigger more than that මේ tree. බාධකයේ නිසා මොකද වෙන්නේ මේ ගහ මැරිලා යනවා. Because of this persecution, these trials, this tree dies. අපි දකිනවා ගොඩක් මේ වගේ සිදුවීම් සභාවල වල සිදු වෙනවා. We can see so many stories are getting place in churches. ආශිර්වාදය ස්වාමීන් වහන්සේ තුල ලබනකම් මිනිසයා ස්වාමීන් වහන්සේගේ පාමුල ඉන්නවා. Until they receive the blessings, they stand, they kneel down before the presence of the Lord. ප්‍රශ්න වලට උත්තර දීලා When God answers them, their problems, when he lets overcome the persecutions. අපි දකිනවා එක පවුලක් ආවා අවුරුදු 14ක් තිස්සේ වීසාක නැතුව. We have seen a family came, they didn't have visa for 14 years. මීට අවුරුදු 2කට විතර ඉස්සෙල්ලා 2 years ago. ඒ මනුස්සයාට ගෙදරකට යාත්‍රාවකට ගියාම ඒ ගෙදර ඒ මනුස්සයා ඇවිල්ලා හිටියා. When we went for a housing prayer, we met her. එයාට ස්වාමීන් වහන්සේලා මන්තුලේ මඟ පෙන්නීමක් ආව නුඹගේ මෙතන ඉන්න කෙනෙක්ගේ කකුලක වේදනාවක් තියෙන කෙනෙක් Then ඉන්නවා. God spoke to her. There is someone who has a pain in a foot. ඊට පස්සේ කිව්වා ඔව් මගේ කකුලේ වේදනාවක් තියෙනවා කියලා. Then she said, yes, I have a pain in my foot. අවුරුදු දෙකක් තිස්සේ මගේ විලුඹ මම බිම තියලා නැහැ. She said, for 2 years I didn't keep my foot on the ground. අපි ඒ සාක්ෂි ආවනේ කකුල බිම තියලා නැහැ. She said, I can't put my foot on the ground. ගල් තලුමක් මගේ කකුලේ. She had a verruca in her leg. ඒක මොනා කරා කියේ නැහැ. She said, I did so many medication, but it didn't get away from me. විලුඹ බිම තියන්න නැතුව තමයි මම දැන් මේ අවුරුදු දෙකක් තිස්සේ ඇවිදින්නේ. I can't walk properly because of this verruca. යාක්ෂා කරා. So we prayed. අපි ඉරිදා යාක්ෂා කරා. We prayed for her on Sunday. සෞද උදේ යා නැගිටින්දී ගල් තලුම විලුඹෙන් ගැලවිලා වැටිලා. So Monday morning when she woke up, she found that verruca has been fallen away from her එයාගේ foot. කටින්ම කිව්වා නේද? She said she had been ගල් තලුම justified. ගැලවිලා වැටිලා. The verruca has been fallen away. ඊට පස්සේ ස්වාමීන් වහන්සේලා අන්න දැන් විශ්වාස කරා. So she started to believe in Christ. ඊට පස්සේ මේ ස්ථානෙට ආවා. Then they came to the church. මොනවද ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වේ? What did God say? අපි දැනන් හිටියද ඒගොල්ලන්ගේ වීසා නැහැ කියලා. We didn't know that they don't have any ස්වාමීන් වහන්සේ visa. කිව්වා දුබලාගේ ડોකියුමන්ට් මාස 3ක් ඇතුළත ස්වාමීන් වහන්සේ දෙන්න යනවා වීසා. God said, I'm going to bless you and I'm going to give you all the documentation to live in this country a proper way. Hallelujah. Praise the Lord. මේ මිනිස්සුන් අල්ලලා හැමතිස්සෙම කැරිබියන් ගෙදරට පැන අල්ලලා ලංකාවට අරින්නම තමයි උත්සාහ කරේ. So many times the police, they want to send them back. දන්නේ නැතුව ඇති. Maybe you don't know this. රැතිස්ස අපිට පන්කරට කතා කරනවා. Sometimes they used to call us. මේ අද දැන් මෙහෙම එන්න යනවා කියලා. They used to call us and say they are going to come us, they are going to take us. What did God do? උන්වහන්සේම යන්න දුන්නද? God didn't let නෑ them go. ස්වාමීන් වහන්සේ අවුරුදු 1000ක් තිස්සේ පවුලක් පිළිම වීසා නැතුව හිටපු අයට ස්වාමීන් වහන්සේ මෙතෙන් ඇවිල්ලා මාස 3ක් ඇද්දී උන්වහන්සේ ඒ වීසක නිදහස් කරා. God blessed them. The 14 years that they didn't have any visa to live in this country, but in 3 months of time, God blessed them for the whole family. ඊට පස්සේ මේක තමයි මේ කටු අතුරේ වැටුණා බීජයට වෙන්නේ. This is what happens to the seeds which falls on the throne. දැන් මේක දැන් පළවෙලා දැන් මේ මිනිස්සු දැන් ගොඩනැගීගෙන එනවා. The seeds have been fallen in the throne, so it is growing. ඊට පස්සේ මොකද දන්නවද වෙන්නේ? So what happens next? ඊට පස්සේ වෙන බලාපොරොත්තුන්ගේ ජීවිත විනාශ කරනවා. And then they have other ideas, so they come and they devour them. ඊට ඒක වුණාට පස්සේ පාගරාට ආශිර්වාද ලැබුවේ මෙතනින්. Later they say, I had been God blessed. වචනේ අහලා ගොඩනැගුණේ මෙතනින්. They had been grown through the word in this place. ඊට පස්සේ මොකද දන්නවද වෙන්නේ? What happened next? මෙතනනේ පෝර ටික වැටුනේ. This is the place where they මෙතන අපි got තාත්තගේ 13. පාගරාට යූරියා පෝර නේද? Maybe we are giving them the මොකද 14. දන්නවද ඊට පස්සේ මිනිස්සුන්ට වෙන්නේ? Do you know what will happen? වැඩි to them? වර්ධනයට කියලා. දැන් අපි දාන්න ඇත්තේ යූරියා එක නම් යූරියා 10 එකපාර දාගන්න යනවා. වැඩි වර්ධනයට කියලා. දැන් අපි නිකන් කියමු නේද? ඒ වගේ 10 ගුණයක් තියෙන පොර. So sometimes they want to go faster. මොකද උනේ? What will happen? විනාශ වෙනවා. Hallelujah. They get destroyed. ඒක නිසා ස්වාමීන් වහන්සේ තුල මේ මිනිස්සු විනාශ වෙන්න හේතුව තමයි Because these people get destroyed, ස්වාමීන් කියනවා
මොනවද තමන්ගේ තියෙන වස්තුව නිසා විනාශ වෙනවා. God is saying they have been destroyed because of their possessions. අපි දකිනවා මනුෂ්‍යයන් දෙවියන් වහන්සේ ඇවිල්ලා ආවට පස්සේ ආශිර්වාද කරනවා. God blesses people when they come here. දැන් ආශිර්වාදය නිසා මනුෂ්‍ය විනාශ වෙලා ගියා. Because of their blessings and wealth, they get destroyed. මෙතන කියනවා වස්තුවද කරදරද The wealth and desires මායාවද and the deceitfulness. මායාව කියන්නේ The deceitfulness. පවකලාට අර දෙවියන් වහන්සේ තුල තමන්ගේ තියෙන උගත්කම අඩුකම නිසා රැවටීමට ලක් වෙනවා. Deceitfulness means that you get easily get caught for the ස්වාමීන් mirage. වහන්සේ වචනයක තමයි අපි ඉස්සරම කතා කරේ මත්තෙව් 7 වෙනි පරිච්ඡේදයේ අපි කතා කරේ 16 17 අපි කතා කරේ ගහේ පළක් දැනගන්න කියලා. That's what word of God says. When you see the tree, you will recognize the fruit. අර ක්‍රිස්තියානි දරුවා ගොඩක් මායාවල් වලට රැවටෙනවා. Because the Christians, they are under the deceitfulness. අපි කියන්නේ නෑ ස්වාමීන් වහන්සේ ජීවත් වෙන්නේ මෙතන විතරයි කියලා. We are not saying that Jesus is living only in this place. අපිට සහතිකයක් දෙන්න පුළුවන්. But we can give you a certificate. ස්වාමීන් වහන්සේ අපේ සභාව තුළ සැබෑ ලෙස ඉන්නවා කියන්නේ. Jesus is living in the midst of us. Hallelujah. We cannot give certificates for the other people. We cannot say how their life is. Hallelujah. ඒක නිසා අපිට කියන්න පුළුවන් ස්වාමීන් වහන්සේ අපිත් එක්ක ඉන්නවා ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනේ අපි හරි ලෙස අපි උගන්වන්න උත්සාහ කරනවා. We can say that God is in the midst of us and we are doing the will of God and we are fully trying to do the will of God. We know so many Christians they fall into traps because they follow deceitfulness. We say Jesus. Some people they don't want to say Jesus, they say Yeshua. So many people they had fallen into great traps. ස්වාමීන් වහන්සේගේ නමක් අල්ලගෙන දඟලන එක නෙමෙයි ස්වාමීන් වහන්සේ කැමැත්ත. This is not the will of God that you call him Joshua or Jesus. යෝසුවාලි, ජේසුවාලි, යේසුවාලි ඕන දෙයක් ඔබට කතා කරන්න පුළුවන්. It's okay whether you call him Jesus or Joshua or Jesus. ස්වාමීන් වහන්සේට වටින්නේ ඔබ තුල යහපත් ඵල දැරීම. God wants to see good fruit in you. යහපත් දේ කරන්න. Do the good things. ඒක තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ තුල දකින්නේ. That is what God is expecting from you. That is what God wants to see from you. නිසා තමන් මේ මායාවලට අහු වෙන්න එපා. Don't go behind the deceitful people. සමහර විට මම මේ දේ කතා කරනවා ඔබට ලබන සතියේ කවුරු හරි කෝල් කරලා කියන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ යේසුද කියන්නේ යේසුද කියන්නේ කවුද කියන්නේ කියලා යෝසුවද කියන්නේ කියලා අහන්න පුළුවන්. Maybe someone could ask you whether you are calling Jesus or Yeshua. මේ වගේද කතා කරන්න කියලා. Maybe someone asked you more again. නැත්තම් තව තියෙන අපි දකිනවා යෝවා විත්නස් කියන්නේ දෙවි. එච්චරයි දෙවි. අපි දෙවියන් වහන්සේ කියලා අපි උන්වහන්සේට ගෞරවයක් අපි දෙන්නේ. හාලෙලුයා. නේද අපි নমස්කාරයක් වහන්සේ කියද්දිම අපි උන්වහන්සේට নমස්කාරයක් කරනවා. තේරෙනවද? මේ වගේ ඔබව මුලාවේ දාන මායාවේ දාන දේවල් විසින් ඔබ විනාශ කරන්න පුළුවන්. Don't get caught into deceitful things. හාලෙලුයා. ඒ නිසා පරිස්සම් වෙන්න. So you have to be මේ අද දවසේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබට කතා කරන්නේ. God is speaking to you today. හෙට දවසේ ඔබ යක්ෂයා විසින් විනාශ කරන්න. Tomorrow maybe Satan is trying to destroy you. හාලෙලුයා. අපි දානමේ කියමු. නෑ 20 අපි කියමු. සරුපිමේ වපුරන ලද්දෝ නම් වචනය අසා පිළිගෙන 30 ගුණයක්ද 60 ගුණයක්ද 100ක් ගුණයක්ද බැගින් පරදරන්නෝ යයි කීසේක. Others like seed sown on good soil, hear the word, accept it, and produce a crop 30, 60, or even 100 times what was sown. මේක තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන සුභාරංචිය. This is what God expects from you. Hallelujah. Amen. සුභාරංචියේ ඵල. This is the good news what God wants to see from you. Hallelujah. ඔබගේ ජීවිතය හොඳට ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචන නැමැති සරුබිමේ ඔබගේ ජීවිතය ගොඩනගෙන්න ඕන. You must have roots in the solid soil and you have to bear good crops. එහෙම වුණාම මොකද වෙන්නේ? If you do so, 30 ගුණයක්ද you will produce 60 ගුණයක්ද
30 or 60, 100ක් ගුණයක්ද even 100 times, බැවින් ඵල දරන්න ඕය. what will sown in you. ආමේන්. හalleluya. Hallelujah. මේක තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබගේ ජීවිතයෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. This is what God expects from you. යහපත් ඵල උන්වහන්සේ He බලාපොරොත්තු වෙනවා. wants to see good fruits in you. හalleluya. Amen. මේක තමයි සුභාරංචියේ ඵල. This is the good news and this is a result. මොනවාද fruit of evangelism. This is the fruit of evangelism. හalleluya. Amen. මේක තමයි සුභාරංචියේ ඵල. This is the fruit of evangelism. හalleluya. Amen. ඉතින් මම මේ පොළොට මේ රටට ආපු වෙලාවේ මට සේවයට ගොඩක් අය කතා කරා. When I came to this country first, so many people they called me to serve with මම them, එහෙම සේවයට ගියේ නැහැ. but I didn't go behind them. ඇයි ඒ? Why? එතකොට මට දෙන්න දෙයක් තිබ්බේ නැහැ මම. Because I didn't have anything to give. නමුත් මම ඔවුන්ට කිව්ව දෙයක් තමයි. But I told them, ස්වාමීන් වහන්සේ මට සේවයක් දෙනවා උන්වහන්සේ මට ඒ සේවය දෙයි. if what God wants me to serve, He will make the room. ඒක නිසා මම යන විදිහට මම යනවා. So let me walk in my මම way. ඔබගේ සභාවට එන්නේ නමස්කාර I'm coming to your church just to worship. හalleluya. Amen. මම ඔබගේ සභාවට එන්නේ නමස්කාර කරන්න I'm පමණයි. coming to your church මොකද මම because I දන්නවා want to ස්වාමීන් worship වහන්සේ God. තුල මට යම් සේවයක් කරන්න. Because I know that I have to do some service for the God. I have to give good ඒක things. නිසා ස්වාමීන් වහන්සේ අද මගේ ජීවිතේ යහපත කරලා. So because of that, God had done good මේ things. in ස්වාමීන් my life. වහන්සේගේ වචනේ පරිදිම According to the word of God, උන්වහන්සේ 30 ගුණයක්ද God gave 30% එකෙන් 30 ගුණයක්ද and 60% එකෙන් 60 ගුණයක්ද and 60% එකෙන් 100 ගුණයක් උන්වහන්සේ මට ආශිර්වාද කළා. and even 100 times. හalleluya. He was ඒ වගේ ආශිර්වාදයක් ඔබත් ඔබගේ ජීවිතේ ලැබෙමින් ඉන්නවා. and you are going to receive the same blessing in your life. හalleluya. ඉතින් මේ වගේ ඔබ වචනය තුල ඔබ ස්ථිර වෙලා මුල් බැලලා වචනය තුල ඔබගේ ජීවිතය ඔබ ගොඩනගා ගන්න මිනිසෙක් නම් If you have roots in the word of God, you will be blessed. අර අපි මුලින් දැක්කා වගේ 13 වෙනි පරිච්ඡේදයේ අපි දැක්කා වගේ සත් යක්ෂයා විසින් ඒ ඔබගේ ඵල නැත්නම් ඔබගේ ආශිර්වාදය උදුර ගන්න බැරි වෙනවා. Don't let the Satan to devour your blessings. හalleluya. ඒ නිසා ඔබ දෙවියන් වහන්සේ තුල හොඳට වචනය තුල ඔබගේ ජීවිතය ගොඩනගා ගන්න. So you have to build your life in Christ. වැඩි දෙයක් ඕනේ නැහැ. You don't need ඔබ more so much. අදවසේ අහන දේ තුල ඔබ ජීවත් වෙන්න. You try to live what you had heard today. ස්වාමීන් වහන්සේත් එක්ක අදවසේ ඔබ ගනුදෙනු කරන්න. Try to come to a relationship with God. ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබට ආශිර්වාද කරන්න. God will bless you. හalleluya. මේ ගැලේ මොනවාද? ඵලය කියන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ තුල ගැලවීමක්. The fruit means the salvation. ඔබගේ ජීවිතයේ ගැලවීමක්. Your life is a salvation. හalleluya. Amen. ඒක නිසා අපි බලමු යෝහන් පොතේ 4:35 මොනවද කියන්නේ කියලා. යෝහන් පොතේ 4:35 ශුද්ධ යෝහන් 4 වන පරිච්ඡේදයේ 35 වන පදය. තව සාරමසක් ගිය කල ගොයම් කපන කාලය පැමිණෙන්නේ යයි නුඹලා කියනවා නොවේද? මම නුඹලාට කියමි. නුඹලාගේ ඇස් ඔසවා කුඹුරු දෙසට යොමා ගොයම් දැනටම කැපීමට පැහී තිබෙන බව බලන්න. වපුරන්නාත් කපන්නාත් එක්ව සන්තෝෂ වන පිණිස කපන්නා කුලී ලැබ සදාකාල ජීවනයට අස්වැන්න එකතු කරගන්නේය. ආමේන්. Amen. Hallelujah. John chapter 4 verse 35. Do you not say 4 months more and then the harvest? I tell you, open your eyes and look at the fields. They are reap for harvest. Even now the reaper draws his wage. Even now he harvests the crops for eternal life. ඔබ දකිනවා කුඹුරකට බහලා කොහොමද ගොවියේ කොච්චර දුක් විඳිනවද කියලා. You can see a farmer when he go to the field how much he suffers. නේද අපිට නම් තියෙන්නේ මොනවාද අතේ හාල් කිලෝ එක කීයද රුපියල් වලින් අද රුපියල් 85ද 90ද සල්ලි ටික දුන්නා හාල් කිලෝ එක ගත්තා වතුර ටිකක් දැම්මා තම්බ ගත්තා කෑවා. What we have to do, we just have to pay the wages and buy whatever we want to, and we have just to cook and eat. ඇටයක් පොළවේ හිටවලා බ්‍රදර් ඇටයක් පොළවේ හිටවලා ඒ වී ඇටයක් හිටවලා කොච්චර කාලයක් යනවද අස්සන්න බලන්න. A person when he sows something on the field, how much time that he has to wait. 2 මාසයක් යනවා. After sowing a seed, he has to wait
for the harvest මේ 3 months මේ at 3 least. මාසය තුල මේ ගොවියා මොකද කරන්නේ? In these 3 months of time, what this farmer does, ඉස්සෙල්ලා පොළව හදලා මේ ඇටේ පැල කරලා he has to plow the floor and he has to sow it. එයා ගෙදරට නිකන් ඉන්නවද? He doesn't stay at home. නෑ හැමදාම උදේට හැන්දෑවට උදැල්ල කරේ ගහගෙන ඇවිල්ලා කොටනවා වැල්පල උතුරනවා නොයෙක් දේවල් කරනවා. The whole day පොල් he has to plow and he has to water it and he has to take care of the ground. Hallelujah. අද ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ මාව මේ වගේ ගොවියෝ කරලා ස්වාමීන් වහන්සේ. So God had kept you and me as the farmers. මේතන ක්‍රිස්තියානි ජීවිතය තුළ සන්තෝෂ වෙන්නම පුළුවන් දේ තමයි මම සාමාන්‍යයෙන් ඔබට කතා කරන්නේ. In Christian life, this is the only thing that we can rejoice over. That I'm going to tell you about මේ that. ඵලය අද ඔබගේ ජීවිතේ හොඳට පැලවෙන්න ඕන. This seed must produce good fruit. නේද? අද අපිට තිබ්බා ගෙදරට ඉඳන් මේ රස්නේ වෙලාවේ AC එකක් දාගෙන ෆෑන් එකක් දාගෙන හොඳට කාමරේට එලා නිදා ගන්න තිබ්බා. That we all had opportunity to stay at home and stay in a cool condition. Why are we standing or sitting in this hot place? AC නෑ මෙතනට එලා මේ It is not easy to sit here or stand. විනාඩි 45කට වැඩි කාලයක් දේශනාවක් අහනවා. More than 45 minutes that you're listening to the sermon. නේද? නිදිමත එනවා. You feel sleepy. සම්පූර්ණකම එනවා. You feel lazy. ඈනුම් යනවා. And you have yawns. ලේසි නෑ. It is not easy. But දෙවියන් වහන්සේ තුල අපි හොඳ ඵල නෙලන්ට යනවා. in Christ that we are going to have good fruits. ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ දෙයට තමයි ඔබ සූදානම් That is why God is preparing you. මාකට ඔබට හිතෙන්න පුළුවන් මේ මම කරන දේ මොකක්ද කියලා ඉතින්. Maybe you may have idea what am I doing here? ඔබ මේ අවුව කාගෙන මෙච්චර දුර එන එකේ ප්‍රතිඵලය මොකක්ද? What is the use of coming here? මම කියනවා ඔබ එන්නේ මේ කුඹුර කොටන්නයි. I'm telling you that you are coming to till the ground. අස්සන්න පරීක්ෂා කරන්න. That you are coming here to protect the ඔබ harvest. ආව තමයි මේ කුඹුර සුරක්ෂිත වෙන්නේ. Because when you come to the field, only this field will be protected. මේ කුඹුර පෝෂණය කරලා තමයි මේ කුඹුර වර්ධනය වෙන්නේ. When you come and when you water this field, only it will produce good crops. මෙතන මිනිස්සු ඉන්නේ නැත්තම් මෙතන සභාවක් තියෙයිද? If people are not here, it cannot be a church. එහෙනම් මේ සභාවේ ශක්තිය කවුද? Then who is the strong pillars of this අපි church? තමයි මේ සභාවේ ගොවියෝ. We are the farmers of this church. අපිට තමයි මේක ආරක්ෂා කරන්න තියෙන්නේ. We are the people who have to take care of this field. අපිට තමයි මේකේ වගකීම තියෙන්නේ. We are the people who bear responsibility for this ස්වාමීන් field. වහන්සේ මේ අයට කතා කරනවා ඊට God පස්සේ. is speaking to these farmers. උන්වහන්සේ කියනවා He's උන්වහන්සේගේ වැඩේ ඉෂ්ට කිරීමය. He's saying that the farmer should keep the ground. තව සාර මාසයක් ගිය කල ගොයම් කපන කාලය පැමිණෙන්නේය. හාලෙලුයා අපි මේක අස්සන්න කපන්න යනවා. We are going to reap the harvest. නුඹලා කියනවා නොවේද? මා නුඹලාට කියමි නුඹලාගේ ඇස් ඔසවා කුඹුරු දෙසට යොමා ගොයම් දැනටම කැපීමට පැහි තිබෙන බව බලාපන්න. හාලෙලුයා. ස්වාමීන් වහන්සේ දකිනවා අද ස්වාමීන් වහන්සේගේ මේ ගොයම ස්වාමීන් වහන්සේ අද කපන කාලය ඇවිල්ලා තියෙනවා. God sees the harvest and He sees the fields. අන්තිම කාලේ අපි ඉන්නේ. We are living in the end උන්වහන්සේ times. අස්සන්න නෙලන්ට යන කාලේ. This is the time that God is going to reap the harvest. හාලෙලුයා. වපුරන්නාත් කපන්නාත් එක්ව සන්තෝෂ වන පිණිස. කපන්නා 4:36. සන්තෝෂ වන පිණිස කපන්නා කුලිය ලැබ සදාකාල ජීවනයේ අස්යන් එකතු කරගන්නේ. Even now the reaper draws his wage. Even now he harvests the crop for eternal life, so that the sower and the reaper may be glad together. Hallelujah. Praise the Lord. ස්වාමීන් වහන්සේ අපිව සදාතන ජීවිතයට ගෙනියන්න යනවා. God is going to take us to the ක්‍රිස්තුස් eternal වහන්සේ life. අස්සන්න කපන්න යනවා. Jesus is going to harvest the field. ඒ අස්සන්න කපද්දී මේ කුඹුර තියෙන්න ඕන. When he come to reap the harvest, we must protect the මේ field. කුඹුර අපි ආරක්ෂා කරලා We තියෙනවා. have to protect this field to reap the harvest. මේක තමයි ඔබට ස්වාමීන් වහන්සේ දුන්න කුඹුර. This is the field which God had given you මේ and ගොයම me. උන්වහන්සේ කපන්න එනවා. God is going to reap the harvest. උන්වහන්සේ කියනවා කපලා සදාකාල ජීවනයේ අස්සන්න එකතු කරන්න Then යනවා. he's saying, I'm going to reap the harvest and I'm going to bundle up them in the eternal life. මක්ලාද එක්කෙනෙක් වපුරන්නේ කියනවා. Because someone sows වෙන කෙනෙක් කපන්නේ කියලා. and the others they reap the harvest. දෙවියන් වහන්සේ වැපුරුවා මේ දේවල්. God had been already sowed යේසුස් these seeds. වහන්සේ කපනවා මේ දේවල්.
And Jesus is going to reap the harvest. Hallelujah. Amen. මේක සැබෑවෙන් කරනවා. This is the reality. Hallelujah. Amen. ඒ නිසා ස්වාමීන් වහන්සේ තුල ඔබ මා හොඳ ඵල දරනවා. So you and me, we have to bear good fruit. යහපත් ඵල දරනවා. We have to bear good fruit. සරු පොළවේ වැටුණු බීජයක් වෙන්න ඕන. We have to be the soil which fell upon the soil. මායාවන් වලට එක පරීක්ෂාවල් වලට Don't follow the deceitful එක things. මනුෂ්‍යයාගේ ඉන්න ඉගැන්වීම් වලට Don't follow the wrong ඔබගේ ජීවිතය teachings. ක්‍රිස්තියානි ජීවිතය විනාශ වෙන්න දෙන්න. Don't let your Christian life to be ඔබ destroyed මෙච්චර by කල් the false පළදරන ඔබගේ doctrines. ජීවිතය ස්වාමීන් වහන්සේගේ පැමිණීම දක්වාම තබා ගන්න. You have to protect your life. උන්වහන්සේ until the day කියනවා of දැන් Christ. අස්සන්න පැහිලා තියෙන්නේ. Jesus is saying the දැන් මම harvest is ඒසියාව okay. කපන්න. I'm going to reap the ස්වාමීන් harvest. වහන්සේගේ වචනය තව 4 මාසයකින් මම ඒ දේව The word of God කපන්න. says in 4 months time that I'm going to reap Hallelujah. the harvest. ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබමාව ගෙනියන්න God is going to come ඒ නිසා and ඔබගේ take you බීජය and ඔබ ශක්තිමත් So until he comes, ඔබගේ protect ගහ your ඔබ soul. සරුවක් කරගන්න. Protect your අපි හැම heart. කෙනෙක් නැගිටිමු මේ Let's all වෙලාවේ. stand up. ස්වාමීන් වහන්සේට ඔබ ආශා කරන්න. Let's pray. ස්වාමීන් වහන්සේට කියන්න. Let's say, God, යහපත් ඵල මගේ ජීවිතේ තියෙන්න ඕනේ. Father, I want a good fruit. යහපත් ඵල මගේ ජීවිතේ තියෙන්න ඕනේ. Lord, I want to bear good හැමතිස්සෙම fruit. යහපත් ඵල තියෙන්න ඕනේ. ස්වාමීන් වහන්සේ මට උපකාර කරන්න. Hallelujah. Hallelujah. ස්වාමීන් ඔබට ගෞරව කරනවා මගේ දෙවියන් වහන්සේ. Hallelujah. දෙවියන් අපි විනාඩි 5ක් විතර අපි ආශා කරන්න යනවා. අපි දන්නවා මේ අපි කරන්නා වූ සුභාරංචි සුව මෙහෙය. මේකට අපි කියන්නේ healing and gospel service කියලා. Hallelujah. සුවය සහ සුභාරංචි සේවය. ආමේන්. Hallelujah. ඒක නිසා අපි සුභාරංචිටයි අපි මොනවද කියන්නේ හාස්කමටයි නැත්තම් සුවයටයි අපි දැන දින තමයි අපි දේව මෙහෙය කරන්නේ. ආමේන්. Hallelujah. මේ වෙලාවේ ඔබගේ ජීවිතය හාස්කමක් වෙන්න ඕනේ. ඔබගේ ජීවිතේ ස්වාමීන් වහන්සේ යම් දෙයක් මේ වෙලාවේ කරන්න ඕනේ. වචනය තුල ස්වාමීන් වහන්සේ අද දවස් ඔබගේ ජීවිතේ වෙනස් කරන්න ඇති. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ කැමති දැන් ඒ දේ තුල ඔබගේ ජීවිතය හාස්කමක් කරන්න. හාලෙලූයා. මේ වෙලාවේ ඔබ යම් ප්‍රශ්නයක යම් ගැටලුවක යම් කිසි වේදනාවක යම් කිසි රෝගයක ඉන්නවා නම් ස්වාමීන් වහන්සේට මේ වෙලාවේ ඔබගේ ඒ ජීවිතේ බාර දෙන්න. හාලෙලූයා. ඔබගේ තියෙන රෝගය ඔබ මේ වෙලාවේ ස්වාමීන් වහන්සේට බාර දෙන්න. ස්වාමීන් වහන්සේ කැමති ඔබව මේ වෙලාවේ ස්වාමීන් වහන්සේ හාස්කමේ දෙවියන් වහන්සේ ඔබව මේ වෙලාවේ උන්වහන්සේ සුව කරන්න කැමති. හාලෙලූයා. ඒ යුදාවේ සිංහයා මේ වෙලාවේ අපිත් එක්ක ඉන්නවා. ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ අපිත් එක්ක ඉන්නවා. හාලෙලූයා. මේ වෙලාවේ ඔබ හැම කෙනෙක්ම උන්වහන්සේට යාක්ෂා කරන්න. ස්වාමීනි මගේ මේ ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. මගේ මේ රෝගය තියෙනවා ස්වාමීනි. මේක ඔබට බාරයි. හාලෙලූයා. මේ ප්‍රශ්නේ රෝගය නිසා ඔබගේ ජීවිතය විනාශ කරන්න යක්ෂයා බලාගෙන ඇති. අපි දකිනවා ඒ කටු අතරේ වැටිච්ච ඒ බීජය පැලවෙලා ආවා. නමුත් උන්න තිබ්බ ප්‍රශ්නේ පීඩාව නිසා ඒ මනුෂ්‍ය විනාශ වෙලා ගියා කියලා. ඒ ගහ විනාශ වෙලා ගියා. අද ඔබට තියෙන ප්‍රශ්න නිසා රෝගය නිසා අද ක්‍රිස්තියානි ජීවිතේ විනාශ කරන්න යක්ෂයා බලාගෙන නැති. නමුත් ඔබ මේ වෙලාවේ ඔබගේ තියෙන ප්‍රශ්න ඔබගේ තියෙන රෝගය ස්වාමීන් වහන්සේට මේ වෙලාවේ බාර දෙනවා නම් උන්වහන්සේ කැමති ඔබට මේ වෙලාවේ සුවය නිදාස් කරන්න. නිදාස් සමදෙන්න උන්වහන්සේ කැමති. හාලෙලූයා. ස්වාමීන් ඔබට ස්තුති කරනවා මගේ දෙවියන් වහන්සේ. ඔබට ගෞරව කරන දෙවියන් වහන්සේ. හාලෙලූයා ස්වාමීනි. මහිමය වේවා යේසුනේ. ඔබ ආශා කරන්න මේ වෙලාවේ අනේ යේසුනේ. ආදර යේසුනේ. මම ප්‍රශ්නයක ඉන්නවා ස්වාමීනි. ඔබගේ ප්‍රශ්නය කියන්නේ. මම ගැටලුවක ඉන්නවා ස්වාමීනි. ඔබගේ ගැටලුව කියන්නේ. මම රෝගයක ඉන්නවා ස්වාමීනි. ඔබගේ රෝගය කියන්නේ. බය වෙන්න යන්න එපා. හාලෙලූයා. ඔබ බය වෙලා ඇති මම කරාට ඔබගේ ඒ නුල්ලෝස්කෝයක ඔබ පාව කරාට දීලා ඇති. ඔබ දෙන්න බාර දෙන්න විදියක් නැති ඔබගේ අතේ ඇති. ඒක බාර දෙන්න විදියක් නැති ඔබ බලා බය වෙලා ඇති. ඒක මොනවාද කල්ලිකුත් වෙයි කියලා, කාලේ ඉක්ුත් වෙයි කියලා. නමුත් ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා බය වෙන්න එපා කියලා. හාලෙලූයා. උන්වහන්සේ හැමදේම යහපත් කරන්න යනවා. උන්වහන්සේ කියනවා මම නොදුරුවත් නුඹගේ ඉසකේ ගහක්වත් වැටෙන්නේ නැහැ පුතේ. නුඹගේ ඉසකේ ගහක්වත් වැටෙන්නේ නැහැ දුවේ කියලා උන්වහන්සේ කියනවා. උන්වහන්සේ අපේ නම උන්වහන්සේගේ අල්ලේ උන්වහන්සේ ලියාගෙන ඉන්න දෙවියන් වහන්සේ. හාලෙලූයා ස්වාමීනි. ඔබට මහිමය වේවා දෙවියන් වහන්සේ. අපි මේ වෙලාවේ අපි මේ ගීතිකාව ගායනා කරන්න යනවා. ඒ ගීතිකාව ගායනා කරන්න යද්දී ඔබගේ රෝගය තියෙන තැනට ඔබ අත තියාගන්න. ඔබගේ වේදනාව තියෙන තැනට ඔබ අත තියාගන්න. ඔබගේ ඒ තියාගෙන ඔබ මේ වෙලාවේ ජේසුනි මට සුවය දෙන්න. බලේ නාමයෙන් මට සුවය දෙන්න.
මිදීමේ නාමයේ මට සුවය ඔබ වහන්සේ නිදහස් කරන්න මේ වෙලාවේ ඔබ ස්වාමීන් වහන්සේට ඔබගේ සුවය උදෙසා ඔබ කනරව් කරනවා නම් උන්වහන්සේ ඔබට සුවය දෙන්න ලෑස්ති ඔබට සුවය ඔබට මිදීම දෙන්න උන්වහන්සේ ලෑස්ති හාලෙලූයා හාලෙලූයා මේ වෙලාවේ ඔබගේ වේදනාව උන්වහන්සේට බාර දෙන්න මම අපි දකිනවා ගොඩක් අය ස්පිතාලවල ඉන්නවා කොරෝනා රෝගෙට ලක් වෙච්ච අය ඉන්නවා බය වෙන්න එපා මේ වෙලාවේ ඔබ ජේසුට ඔබගේ ජීවිතේ බාර දෙන්න ජේසුට ඔබගේ ජීවිතේ බාර දෙන්න හාලෙලූයා ස්වාමීන් වහන්සේට ස්තුති වේවා ප්‍රශංසා වේවා සීතයි කුවේට් වල ඉන්නව සීතයි බහරේන් වල ඉන්නව මල්ලිකව දෙස අපි මේ වෙලාවේ ආරක්ෂා කරනවා ඒ වගේම ඔබත් කොරෝනා රෝගය හැදිලා ඉන්නවනම් මේ දෙන්න ගොඩක් අසාධ්‍ය වෙලා හිටියා ගිය සතියේ අපි ආරක්ෂා කරා මට මතකයි මේ පුතාලා ගෙදර ගිහලා අපි ආරක්ෂා කරා කතා කරගන්න බැරුව හිටියා මරණ තත්ත්වෙට වැටලා හිටියා නමුත් ස්වාමීන් වහන්සේ මේ වෙනකොට උන්වහන්සේ ඒ භයානකම ඔවුන් පාර කරලා දෙනවා හalleluya හෝරි බල සුභාසිනී කියලා ළමයෙක් හිටියා බාහිරින් වල ඒ ළමයාගේ ගෙදර කොරෝනා රෝගියෙක් ගෙනල්ලා කාමරේ දාලා තිබ්බා ඒ ළමයා උඩින්දී තමයි නිදාගත්තේ නමුත් මං කිව්වා දුව ඔයා බය වෙන්න එපා ඔයාගේ ස්වාමීන් වහන්සේ වඩේ රෝගේ බෝ වෙන්න දෙන්නේ නැහැ දවස් 10ක් හිටියා ඒ ළමයාව චෙක් කරා අනිත් අයට කොරෝනා තිබ්බා ඒ ළමයාට කොරෝනා තිබ්බේ නැහැ ඒ ළමයාව නිදහස් කරා ඒ දෙවියන් වහන්සේ ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබව නිදහස් කරන්න යනවා ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබව නිදහස් කරන්න යනවා ඔබ යේසුගේ නාමයෙන් ඔබ මේ වෙලාවේ සුවය ලබන්න බණේ ලබන්න ඔබගේ රෝගය තියෙන තැන ඔබ අත තියාගන්න මේ වෙලාවේ ස්වාමීන් වහන්සේ නිදහස්කම දෙන්න මේ මැද පෙරදින ළමයි ඔබ වහන්සේ නිදහස් කරන්න සුවය දෙන්න යේසුගේ වහන්සේ කරුණාව නිදහස් කරන්න ඕ තාත්තා ඔබට මහිමය වේවා හalleluya Baleename Yesu Yesu Mevelame me गीत का गाना करा ඔබගේ රෝගය ඔබ දෙවියන් වහන්සේට බාර දෙන්න ඔබගේ වේදනාව ඔබ දෙවියන් වහන්සේට බාර දෙන්න ඔබ සුවය ලබන්න යනවා ඔබ නිදහස්කම ලබන්න යනවා හalleluya හැම කෙනෙක්ම ඔබගේ රෝගෙ දිනනට අත තියාගෙන ඔබ දෙවියන් වහන්සේට කියන්නේ ජේසු යේසු මාව සුව කරන්න මාව නිදහස් කරන්න මට උපකාර කරන්න මගේ ප්‍රශ්නේ බාරයි මගේ ගැටලුව බාරයි මගේ රෝගය බාරයි ඔබට පමණයි ස්වාමීනි උත්තර දෙන්න පුළුවන් හalleluya Hallelujah. ඔබ මේ වෙලාවේ සුවය උදෙසා තෙල් වතුර ඔබ තියාගෙන ඉන්න මේ වෙලාවේ උස්සන අලන්ට මේ ගීතිකාවේ යන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ තෙල් වලට ඔබ ආලේප කරන්නේ ඔබගේ වේදනාව දිනන ස්වාමීන් වහන්සේ සුවය දාස් කරන්න යනවා ඔබගේ රෝගේ දිනන ඒ තෙල් ආලේප කරන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ දාස් කරන්න යනවා ඔබේ ජලය ඔබ ඖෂධයක් ඇරිලා ඔබ බොන්න යද්දී ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබට ඒ සුවය නිදහස් කරන්න යනවා Hallelujah Yesu Yesu
जेसुनी सुए निदास करने जेसुनी अब्बा प्यारनी सुए निदास करने जेसुनी एक कलवारी ले वो भले एक कलवारी आगे भले सुए निदास करने जेसुनी सुए निदास करने एक कलवारी ले वो भले हालेलुया ओरी बाबा 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 रिमाना दले बेले 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 स्वामी ने हालेलुया मेरा बे उदास से करुणा उदास से बिना ए सुए लवांट मेरा बे इल्लांट मेरा बे यीशु ने ए सुए निराश करने ओरी बाबा 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 यीशु ओरी मामा मामा यीशु ने ඔබගේ පමණයි මට සුවය දෙන්නේ
ස්වාමිනේ මාව වහන්සේගේ ස්වාමිනේ හොඳ පළතුරක් කරන්න බීජයක් කරන්න කියලා කවුරුහරි කතා කරාද ස්වාමිනේ ඒ කෙනාට වහන්සේට ගසලා ආශිර්වාද කරන්න කියලා සියලු වහන්සේගේ හස්තේ බාර කරනවා සුවමය ඔබ වහන්සේගේ හස්තේ බාර කරනවා කැප කරනවා ආශිර්වාද කරනවා සියලු බාර කරන්න කැප කරන්න අපි වෙන්නේ දීපිගෝ අපේ ගලවකාරෝ නාසරිත යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් සාරයි ආමේන් මායාත්මේ ස්වාමීන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කරා මාතුලේ සියල්ල වහන්සේගේ ශුද්ධ නාමයට ප්‍රශංසා කරා මාගේ ආත්මේ ස්වාමීන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කරා උන්වහන්සේ කළ සියල්ල සීලතින කරා ආමෙන් 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 යනවාන්සේ කරුණාව පුත්‍ර යේසුස් වහන්සේගේ ප්‍රේමය ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ සහභාගීකම මඟ පෙන්වීම ඔබ සියල්ලන් සමග මම සදාට අප සමගද පවතින සේක්වා ආමෙන් යන්න සාමෙන්
ප්‍රීතියෙන් සමාදානයෙන් ගොස් ජීවත් වෙන්න. දෙවියන් වහන්සේ තුළ ඔබ හැම කෙනෙකුටම ආශිර්වාද කරනවා. නිරෝගීවත් ජීවිතේ ආශිර්වාද කරනවා. ජේසුස් ඔබට ගොඩක් ආදරේ. ජේසුස්